जी पंजाबी दे खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। आओ नज़र मारदे हां अज दीयां चोणवीं खबरां ते। पेट्रोल ते डीजल दीयां वध रहीआं कीमतां नूं लैके अनोखे ढंग नाल रोस प्रदर्शन किया गया, जिथे बाबा दीप सिंह सोसाइटी वालों मोटरसाइकिल की अर्थी फूक मुजाहरा किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार हर रोज़ तेल दीयां कीमतां विच वाधा करके लोकां ते बोझ पा रही है, जिहड़ा कि लोक मारो नीतियां दा बुरा नतीजा है। उन्होंने मांग की कि तेल दीयां कीमतां च किता वाधा तुरंत वापस लिया जाए। जी मेरा नाम है अनिल वशिष्ठ बंटी। साडी सोसाइटी बाबा दीप सिंह जी लोक सेवा सोसाइटी असी अगे भी इस तरह के प्रोग्राम करके सरकारों को जगाने कि आम लोगों की मजबूरियां की है, लोगों तकलीफा की है, शायद सरकारों असी अज का प्रोटेस्ट किया गया है। असी अपन मोटरसाइकिल बाइकों का अंतिम संस्कार किया है। जोड़ा केंद्र की तो सूबे की सरकार है साडी, उन्होंने कोई शर्म आ सके। तुम देखो 105 रुपये लीटर के तेल के उत्ते सानू तेल मिल रहा, 95 रुपये सानू डीजल मिल रहा। रब का कहर ही हो गया वै। तुहानू इन्ना नहीं पता लग रहा कि 2 साल तो करोना नाल ते लोग अगे मर रहे हैं, तो तुसीं उन्हां दा साथ की देना, उन्होंने राहत की देनी। उल्टा तुसीं उन्हां दे उत्ते होर बोझ पा के ते उन्हां दा खून नचोड़ रहे हो। तुसीं तेल के पैसे नहीं साडे कोल लै रहे। कितना देखते हो कि नाम कैप्टन सरकार नहीं मानती जिन्हें प्रोटेस्ट क्यों नहीं? सर जी सरकार नहीं मनती तो लोगों को तो मत का अधिकार है ना। तुहाडे चैनलों के थ्रू लोग वेखते तो है ना कि लोगों को पता तो लग रहा पंजाब के हालात किद्दां दे बन रहे हैं। सब कुछ जनता को पता। हाँ जनता जो ढिली पै जाए तो जे मैं एक तुहानू चैनल थ्रू बेनती करना चाहना, जिन्हों वोट पाओगे सोच के पाओ कि किन्ना विकास किया हुआ, किन्ना तुहाडा साथ दिता, उही सरकारों को वोट पाओ। तुसीं एक दिन वोट पानी है तो 5 साल रोण वाला काम ना करो। सिद्धू साहब प्रधान बन गए जे सिद्धू साहब की गल करते हैं आप प्रधान बन गए ने, तुसीं मैनूं दसो MP भी तो रहे ने 3 वारी, MLA रहे ने, तुसीं देखो मंत्री रहे ने, उदों कुछ नहीं किया। हुण तो रह गए 3 महीने सरकार दे ते हुण की प्रधान बन के आप की कर लांगे? अपना की मुद्दा की चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार का कि असीं सिद्धू का चेहरा करके ते आप वोटां इकट्ठियां करनियां, असीं पंजाब की सरकार बनानी है। लोगों का दर्द नहीं किसी नूं होगा। लोगों तुसीं दसो मैनूं किन्ने मंत्री MLA ने धरने लाए हैं? मैं तुहाडे चैनल ते बेनती करना सारे इकट्ठे हुए भाजी इकट्ठे चढ़ते सूरज में सलामा होंदियां ना। हुण सूरज चढ़ गया तो सारे इकट्ठे हो गए। तुसीं खुद इंटरव्यू किए होणगे, जिहड़े बंदे फालतू बोलते ही, जिहड़े अगेंस्ट बोलते ही, उहिओ नाल चढ़ गए बस दे विच। इहदा मतलब की है कि सिर्फ कुर्सी नूं सलाम है। सरकार नूं मतलब इन्ना हुंदा कि मैं सरकार बनानी है, आपां वोटां लोकां दी लैके लोकां दे दर्द ना। जे लोकां दा दर्द हुंदा सरकारां नूं 105 रुपये लीटर तेल मिलदा, 95 रुपये लीटर डीजल मिलदा। मैं एक MLA MPs नूं बेनती करना चाहना वा, 1 महीना यार दी तेल अपने पल्लों पाओ। तुहानूं पता तो लगे तेल का की दर्द हुंदा, तेल का रेट की है, तुहानूं इन्ना तो पता लगे। श्रोमणी अकाली दल बादल के सीनियर लीडर और बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि मौजूदा सरकार की स्थिति तरसयोग है। कांग्रेस ने खिच्चोतान तो बाद अपना प्रधान बदलिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु इस पीछे कई चीज़ां छुपाईयां जा रही हैं। डॉक्टर चीमा ने कहा कि जनता विचकार कांग्रेस का जाना आसान नहीं होगा। सारिਆਂ ਦਾ मैं तह दिल तो धन्यवाद करदा। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी पार्टी का प्रधान बदलिया। हर पार्टी का हक होंदा, पार्टी का इंटरनल मैटर है। जिन्हों भी कोई पार्टी ठीक समझे अपना प्रधान बनाए, इसते ना सानू इतराज हो सकता, ना किसी होर नू इतराज हो सकता। पर इस तब्दीली दे नाल बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां वो ढकण की कोशिश की जा रही है। कई दिन लगातार पंजाब के मंत्री भी, कांग्रेस के लीडर भी, MLA साहबान भी दिल्ली जाके अपनी हाई कमांड नूं दसदे रहे कि इस वेले पंजाब दे विच इन्नी माड़ी हालत है कि साडा इलैक्शन दे विच पिंडां दे विच वड़ना भी मुश्किल है। इस करके तुसीं दसो कि असीं किहड़े मूँह दे नाल पिंडां दे विच जाके अपना पक्ष जिहड़ा वो रखिए। इहो जिहे हालात बन गए आ कांग्रेस के कि असीं लोकां कोल जाके खड़ नहीं सकते। इस करके मैं समझदा कि सारे जिम्मेवार जर्नलिस्ट साथी बैठे आ, इस तब्दीली की सही एनालिसिस जिहड़ी है
ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਨੁਕਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੋਕਮਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਬੀਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਤੀ ਨੇ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰਬੀਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 7 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਆ। ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਦਮ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਸਹੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ 2 ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਪੇਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਲੜਕੀ ਰਬੀਨਾ ਦਾ ਰਜੇਸ਼ ਦਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਟ ਮਟਾਓ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਿੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ 29 ਸਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਭਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता, दरिया नहीं रहता। नवजोत सिंह सिद्धू ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੇ ਅਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੂ, ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ TRP ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਆ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਮਾਰੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਣੀ ਦੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। और ये जिथे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਔਰ ਢੋਲ ਧਮਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਭੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਣਗੇ 100% ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ एक चुप कर जा यार और वही एक कामयाब पार्टी भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी होगी। सो अजिही कोई गल नहीं है। असी सारे कल विधायकों ने सिद्धू साहब के गृह विखे बह के असी बहुत ही वधिया फैसला सारा ने लिया कि सत्कारयोग माणयोग साडे पंजाब की आन बान शान कैप्टन साहब नूं न्योता देना और सत्कार दे नाल उन्हां नूं निमंत्रण पत्र देना। तो इस करके अजिही कोई गल रह नहीं गई। बाकी मीडिया ने जिहड़ी गल बनानी है वो तुहाडे वीरां नूं पूरी आजादी है। सिद्धू साहब करती जे वो शरीर ने ते साडा है वड्डा भाई है आत्मा, तो शरीर और आत्मा का मेल होगा तां ही चढ़दी कला। देश ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਗੋਪੀਨਾਥ ਜਾਦਵ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਗਣ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 91,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ 122 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम उमेश गोपीनाथ यादव, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन 2004 से बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर में मेरा म्यूज़िक स्कूल था। 14 फरवरी को जब ये पुलवामा का न्यूज़ आ रहा था तब मैं जयपुर एयरपोर्ट पे था, तो मुझे लगा कि ये शहीद परिवार अगर मेरे परिवार होते तो मैं देश के प्रति और हमारे फोर्सेस के प्रति क्या करता। तो मुझे ये लगा कि रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर पे ना बोल के मैं उन हर एक शहीद परिवार के पास जाऊँगा, उनके घर से वो मिट्टी शहादत की उठाऊँगा और वो मिट्टी से एक स्मारक बनेगा।
अब तक मैं 9 अप्रैल 2019 से लेके 2 साल 3 महीने हो गए 91,000 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। अभी बस लद्दाख, अंडमान और लक्षद्वीप ये 3 यूनियन टेरिटरीज कवर करना बाकी है। बाकी पूरा हिंदुस्तान, भारत से मैंने 122 शहीद परिवार वर्ल्ड वॉर 1 से लेके अब तक गलवान घाटी में जो महावीर चक्र कर्नल संतोष बाबू है उनके घर पर मैं गया था, उनके घर से भी मैंने मिट्टी ली है। मेरा ये सौभाग्य था कि फील्ड मार्शल करियप्पा और फील्ड मार्शल मानिक शाह उनके भी मेमोरियल से मैंने मिट्टी ली है। और ये प्रतीक है कि सभी शहीद और सभी शहीद जवानों ने हमारे लिए, कॉमन सिटीजन्स के लिए वो बलिदान दिया है। तो मैन इन यूनिफॉर्म उनका जो रिस्पेक्ट है वो हमें हमेशा रखना चाहिए और बोलने से ज़्यादा करना ज़रूरी है। और हमारे भारत की यही परंपरा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम तो जो है हमारा नेशन फर्स्ट और भारत प्रथम, यही भावना लेके मैं चल रहा हूँ। ये निस्वार्थ में कर रहा हूँ। मैं आज अंबाला में आया था और यहाँ पर राइडर्स कम्युनिटी ने मुझे जो रिस्पेक्ट दिया है उसका मैं धन्यवाद देना। तो सभी अंबाला के शहीद परिवार, सभी खन्ना के शहीद परिवार को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ से मैं कारगिल जा रहा हूँ और कारगिल में वहाँ से मैं मिट्टी लेके 15 अगस्त को दिल्ली में ये मेरी यात्रा ख़त्म हो जाएगी। और ये नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है, इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं है, आम जनता के सहयोग से मैं कर रहा हूँ। कितना समय आपको लगा था पूरा इसमें जब से आप चले हैं? ये 2 साल 3 महीने हो गए हैं, तो 15 अगस्त को ख़त्म करके ये ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा। और मेरे 3 ही यूनियन टेरिटरीज बाकी है, तो उन शहीदों की मिट्टी लेके फिर 15 अगस्त के बाद में वो स्मारक की तैयारी जम्मू कश्मीर में की जाएगी। पंजाब में कहाँ से ली आपने? मैंने पुलवामा के 4 जो पुलवामा के शहीद थे उनके घर से मैंने मिट्टी लिया। और उसके अलावा पंजाब में मैंने गुरदासपुर गया था, उसके बाद में पठानकोट गया था, रौली गया था, तरन तारण गया था, वहाँ से मैंने पुलवामा और कारगिल के कर्नल सिंह जो थे उनके भी घर से मैंने मिट्टी ली है। तो पंजाब की एक शौर्य गाथा है कि हर एक परिवार से फोर्सेस के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है, तो उनके रिस्पेक्ट के लिए मैं कर रहा हूँ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। साथियों नमस्कार। साथियों, आज संसद कूच है और उस संसद कूच में जो है हमारे जत्थे की तरफ से भी 3 लोग जा रहे हैं, हमारे संगठन की तरफ से, और बाकी सभी की तरफ से 3 लोग जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारे जो महिला प्रधान है हुड्डा जी, ये भी जारी हैं। और हमारा जो संगठन है इसमें लगातार सहयोग करता रहेगा जब तक ये आंदोलन चलेगा। अगले महीने की 13 तारीख तक ऐसे जत्थे जाते रहेंगे और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हमारे जत्थे ऐसे ही लगातार इस आंदोलन में जाते रहेंगे। और आप लोग भी इसी तरह इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। ये आंदोलन हमें जब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ 37 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आई थिंक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं इनफैक्ट आज ट्रैवल कर रहे थे, जब पता चलिया कि ऐसी इंसिडेंट हुई है तो मेरा जो मरीज़ों ने मिला तो आई थिंक बड़ा दुख होंगे देख के कि किसी लिए जा रही सी, फैमिलीज जा रही सी एंड उन्होंने मैं हुण अज हस्पताल जाना पिया। सो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सारे ने नाल रल के उन्होंने लिए किसी न किसी तरह की मदद पहुँचाइए ताकि वो उन्होंने लगे कि अज खड़े हुए उन्होंने लिए। ऐसा नहीं कि वो अज मरीज़ है आपको अफसोस किया कि बड़ा दुख होया थानू देख के। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने महसूस होया कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂ ਚੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 25,000 ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਜਰਡ ਨੂੰ 25,000 ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪੀਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 94 ਖਬਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।